आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा। जीएसटी संस्कार देशर कृषि क्षेत्र समेत समवाय और परिवहन क्षेत्र में परिवर्तन आनिबो बोली केंद्र सरकार को सूचना। 24 घंटा मध्य इस्राएल दुईटी बड़ आक्रमण में गाजार दुईटी बड़ आवासिक कोठा ध्वस्त। भुवनेश्वर आयोजन हेब 28तम ITTF ATTU एशिया टेबुल टेनिस प्रतियोगिता एवं एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप फाइनल में आज मुहांमुही हेबे भारत और कोरिया। केंद्र कृषि और कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहिसंती नुआ जीएसटी दर एवं स्लाब रे करा जायथिबा परिवर्तन जोगु कृषि क्षेत्र में सुप्रभाव पड़िबो। भोपाल रे एक सांबादिक सम्मेलन में श्री चौहान कहिसंती जीएसटी रे करा जायथिबा परिवर्तन क्षुद्र एवं मध्यम धरणर कृषक मानक पई लाभदायक हेबो। कृषि उपकरण उपरे जीएसटी हार ह्रास करा जायथिबारु चाष कार्य खर्च ह्रास पाइबो, फଳରେ कृषक मानकु अधिक लाभ मिलि परिबो। श्री चौहान कहिसंती जैव कीटनाशक एवं क्षुद्र पुष्टिसार उपरे जीएसटी ह्रास करा जायथिबारु ताहा केवल चाषी को लाभ देब नाही, बरं रासायनिक सार बदल में जैविक सार व्यवहार करने प्रोत्साहित करिबो। दुग्ध क्षेत्र में क्षीर एवं पनीर उपरु जीएसटी संपूर्ण उच्छेद होगा पर उपभोक्ता मानक सह चाषी, गोपालक एवं क्षीर उत्पादक माने लाभान्वित हेबे बोली से कहिसंती। मंत्री श्री चौहान एनडीए सरकार पदक्षेप को प्रशंसा करी कहिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में नागरिक मानक जीवन धारण को सहज करा जायछि। कृषि उपकरण जेभଳି कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर एवं रोटावेटर उपरे जीएसटी हार 5% करा जायथिबारु कृषि क्षेत्र में वैप्लविक परिवर्तन घटिबो बोली से कहिसंती। सरकार की कोशिश है, प्रधानमंत्री जी के प्रयत्न है, आम आदमी की जिंदगी में कठिनाइयां ना रहे। हमारा संकल्प है खेती में उत्पादन की लागत घटाना और उत्पादन बढ़ाना। उत्पादन बढ़ेगा और लागत घटेगी तो किसान का खेती में प्रॉफिट बढ़ेगा। और जीएसटी में जो सुधार किए गए हैं उनको अगर देखेंगे तो उनका बड़ा लाभ देश के किसानों को मिलने वाला है। 12 जीव कीटनाशक और कई सूक्ष्म पोषक तत्व है, माइक्रोन्यूट्रिएंट, उन पर भी जीएसटी घटाई गई है। इससे प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को, क्योंकि जैविक जो इनपुट्स है उनकी कीमत कम होगी तो उसमें लाभ होगा और रासायनिक उर्वरकों से जैव उर्वरकों की तरफ किसान के बढ़ने की प्रवृत्ति निश्चित तौर पर बढ़ेगी। गत मास 15 तारिख में स्वाधीनता दिवस अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली सुधा परवर्ती पीढ़ीर जीएसटी संस्कार विषय में घोषणा करथिले। अधिक दक्ष और नागरिक अनुकूल अर्थनीति लगी प्रधानमंत्री दृष्टिकोण फलप्रद होईछि। साधारण लोकों आशा आकांक्षा को पूरण करने जाई जीएसटी परिषद परोक्ष टिकस व्यवस्था 5, 12, 18 और 28% चतुस्तरीय स्लाब को मात्र 5 और 18% 2 स्तरीय स्लाब को परिवर्तन करा जायछि। फଳରେ नागरिक मानक जीवन को सहज करने पाई अनेक क्षेत्र में टिकस हार ह्रास पाइछि। चलित मास 22 तारिख लागू होबाकु थिबा जीएसटी संस्कार सामग्री परिवहन क्षेत्र में मध्य बड़ परिवर्तन आनिबो। जीएसटी परिषद में ग्रहण करा जायथिबा निष्पत्ति अनुसार ट्रक, बस एवं डेलीवरी भ्यान समेत वाणिज्यिक यानगुड़िक उपरे 10% जीएसटी हार ह्रास पाइछि। पूर्वरु यह 28% थिबा बेले एबे यह 18% को ह्रास करा जायछि। यह फଳରେ माल परिवहन एवं साधारण परिवहन क्षेत्र में एक प्रभावशाली परिवर्तन घटिबो। अन्य पक्षरे तृतीय पक्ष बीमा उपरे जीएसटी हार 12% रु 5% को ह्रास करा जायथिबारु जानवाहन मध्य सुलभ होई परिबो। जीएसटी संस्कार समवाय क्षेत्र को मजबूत करने सह सेमानक उत्पाद गुड़िक आहुरी प्रतियोगितामूलक करिबो बोली केंद्र सरकार कहिसंती। याद्वारा समवाय क्षेत्रर उत्पाद गुड़िकर चाहिदा वृद्धि पाइबो एवं आय मध्य वृद्धि घटिबो। एक विवृत्ति में समवाय मंत्रालय कहिछि जीएसटी संस्कार ग्रामीण उद्योग को प्रोत्साहित करने सह खाद्य प्रक्रियाकरण शिल्प को मध्य सहायक हेबो। फଳରେ लक्ष लक्ष परिवार उपकृत हेबे। एथिजोगु समवाय, चाषी, ग्रामीण उद्योग एवं देशर 10 कोटी अधिक दुग्ध चाषी लाभवान हेबे। जीएसटी हार ह्रास पाइबा फଳରେ कृषि एवं पशुपालन में समवाय क्षेत्र लाभान्वित हेबा सह स्थायी कृषि पद्धति आहुरी विकास लाभ करिबो। मंत्रालयर सूचना अनुसार अनेक गुड़िए दुग्धजात द्रव्य को जीएसटी मुक्त करा जायथिबा बेले अन्य केतेक उत्पाद उपरे टिकस 12% रु 5% को ह्रास करा जायछि। फଳରେ आगामी दिन में दुग्ध चाषी माने लाभान्वित हेबा सह एही क्षेत्र प्रतियोगितामूलक हेबो। अन्य पक्षरे 1800 सीसी कम ट्रैक्टर उपरे जीएसटी 5% को ह्रास करा जायथिबारु क्षुद्र चाषी माने मध्य एहार व्यवहार करि परिबे।
କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି ନାଗରିକମାନେ ଯେଭଳି ଜିଏସ୍ଟି ସଂସ୍କାରର ଲାଭ ପାଇବେ ତାହା ଉପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର ଅବସରରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସାରା ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଜିଏସ୍ଟି ସଂସ୍କାରକୁ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ନ ମିଳିବ ତେବେ ତାହା ଜଣାଇବା ଲାଗି ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଜିଏସ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ଲାଗି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଇସ୍ରାଏଲି ସେନା ଗାଜା ସହରର 15 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଆବାସିକ କୋଠା ସୁସି ଟାୱାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ସେନାବାହିନୀ ଗାଜାରେ ଆକ୍ରମଣ ଜୋରଦାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ କହିଛି ଯେଉଁ କୋଠାକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ କରାଯାଇଛି ତାହା ହମାସ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିବାର, ବିଶେଷ କରି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଅଧିବାସୀମାନେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗାଜାର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ସହରରେ ଏକ 13 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ମୁସ୍ତାହା ଟାୱାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବା ଲାଗି କୁହାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଗାଜାର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ସେନା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣକୁ ଜାତିସଂଘ ଏନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉଭୟ ସାଧାରଣ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିବା ଗାୟନାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇରଫାନ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତ ଗାୟନା ସହଭାଗିତା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜନସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ ହେବ। ଗାୟନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇରଫାନ ଅଲ୍ଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାର ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଭାରତର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବାକୁ ତାଙ୍କ ଦେଶ ଆଗ୍ରହୀ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 1965 ମସିହାରୁ ଭାରତ ଏବଂ ଗାୟନା ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ସେହି ସମୟରେ ଭାରତ ଜର୍ଜ ଟାଉନରେ ଏକ କମିଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା। 1966 ମସିହା ମେ ମାସ 26 ତାରିଖରେ ଗାୟନା ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲାପରେ ସେଠାରେ ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। 60 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଉଭୟ ଶିଳ୍ପା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ସର୍କୁଲାର ଶାଖା ଜାରି କରିବା ପରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା ପ୍ରବାସନ ବିଭାଗକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସମନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାରତ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 11ରୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 28ତମ ITTF ATTU ଏସୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଆୟୋଜନ କରିବ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗତକାଲି ଭାରତୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ସଂଘ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଥିରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଦଳଗତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯେଉଁ ଦଳ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ 2026 ITTF ବିଶ୍ୱ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବେ। ITTF ବିଶ୍ୱ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 13ଟି ଦଳ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଏସୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରିବ। ପୂର୍ବରୁ 2019 କମନୱେଲ୍ଥ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରମୁଖ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଭାରତର କ୍ରୀଡ଼ା ରାଜଧାନୀ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି। ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ବିହାର ରାଜଗିରିଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଏସିଆ କପ୍ ହକି ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ର ସୁପର 4 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଚୀନକୁ 7-0 ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଫଳରେ ଭାରତ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ସୁପର 4ରେ ଭାରତ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ ଭାରତ ଏବଂ କୋରିଆ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସୁପର 4ର ଅନ୍ୟ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗତକାଲି କୋରିଆ 4-3 ଗୋଲ୍ରେ ମାଲେସିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 5ମରୁ 8ମ ସ୍ଥାନ ଯାଏଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କାଜାଖସ୍ତାନ ଚାଇନିଜ୍ ତାଇପେଇକୁ 6-4 ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡର ଲିଭରପୁଲରେ ଚାଲିଥିବା ବିଶ୍ୱ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଭାରତର ମୁଷ୍ଟିଯୋଦ୍ଧା ନିଖତ ଜରିନ୍ 51 କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। 32ତମ ରାଉଣ୍ଡରେ ସେ ଆମେରିକାର ଜେନିଫର ଲୋଜାନୋଙ୍କୁ 5-0 ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏବେ ନିଖତ ଜରିନ୍ ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଜାପାନର ୟୁନା ନିଶିନାକାଙ୍କ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବେ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ଜିଏସ୍ଟି ସଂସ୍କାର ଦେଶର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ସମେତ ସମବାୟ ଓ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲର 2ଟି ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣରେ ଗାଜାର 2ଟି ବଡ଼ ଆବାସିକ କୋଠା ଧ୍ୱସ୍ତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜନ ହେବ 28ତମ ITTF ATTU ଏସୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ଏସିଆ କପ୍ ହକି ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ର ଫାଇନାଲରେ ଆଜି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଓ କୋରିଆ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ newsonAIR.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏଆଇଆର୍ ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।